किदां तगड़े हो सारे। अज हैगी अपनी पानी की वारी। नहर का पानी आ, कमां का वहाया पिया आ। खाद खूद पाई है, दवाई मुंडा लैन गया शहरों पाउणी आ। जिहड़ा बंदा खाद पाउंदा पिया वो कहंदा मैं स्ट्रिंग की बोतल पीवांगा तो काम करांगा। भाई जवाब दे गया, वो सामने देख लो तुसीं, देखो वो कहंदा भाई मैं पीनी स्ट्रिंग, दूजी बोतल मैं नहीं पीनी। मैं कहा पानी लै आना, मैं आंदा पानी भी नहीं पीना, मैनू स्ट्रिंग पिओ। ये गोरियां ने की स्यापा कढ़ता साडे वास्ते। देसी बंदे जिहड़े ने वेखो ना, भा स्ट्रिंग तो बगैर तेरा गुजारा नहीं हुंदा। नहीं ये की चक्कर है? सारा पिंड फिर के मैं स्ट्रिंग लभी है लैके आंदी। इस उस्ताद होरी हुण हलो जी स्ट्रिंग गर्म अगे हो गई। आउंदे आउंदे राह दे विच स्कूटर ते गर्मी बड़ी है, होर गर्म हुंदी है। केर ली हाँ रह गई है थोड़ी जी। अल्लाह खैर करेगा। लाउने बाबे तेन एनर्जी देगी। हाँ लाउने बाबे अज पानी ते गलबात करते हैं थोड़े नाल सांझी। पिछली वीडियो दे विच कई वीरां ने कई कमेंट करके सवाल पूछे सी, कई गल्लां पुछियां सी ते उन्हां दे जवाब ही आपां तुहानूं दिंदे आ एक एक। नक्के नूं जरा लवेट लवूट लईए चोपर चलदा वैपर चलदा पिया। हाँ जी वाढियां दा मौसम है, वो प्रैशर लगी उधर भी घट्टो घट्ट है पर दमे वाले बंदे वास्ते दा मौसम है। मौसम नक्का बड़ा औखा लभ्या है। वो टिब्बे दे विच ये भा जिहड़ा वीडियो बनाण डਿਆ ਇਹਨੇ लुकोया चुक के लै जिथे तू लुकोया। मैं पिछली जुमेरात भी लभदा रहा। अच्छा मैनू नहीं लभा, फिर मैं वो अगले नक्के ते नक्का लिया चुक के। मिट्टी ला दी इनू माड़ा जिहा आसरा करदे डिग ना जावे थल्ले। थोड़ी थोड़ी मिट्टी ला दी है, आज ला देनी। नकरू बनाने ने होंदे क्यों बिलिया? हाँ अगली शायद मत्थे वाले सवार के बनावा। यार सही वाह पैली नहीं तेरी सवार के गया मत्थे। मैं इत्थे कोई नहीं। तो पैसे नहीं सी उन्हें सारे किन्ने की हिसाब लै गया? वो मेरे को 4 दा किले दा। किले दा ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 1000 ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨੱਕੂ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਬਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ, ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਪੱਕੀ ਲਾਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ। बाबा किसानी एडी औखी है, औखी फसल जी पलती है। गौरमेंट सानू मैक्सिमम प्राइस जी है रेट देन लगे उन्हें मौत पैंदी। हुण कणक का रेट वेख लो, अगों मूंजी नूं भी कहंदे छित्र पैणे, मकई नूं पै हटे एवें ही। पिछे गन्ना रह गया, गन्ने भी इदां ही आंदे कुत्त कुत्त होनी। गन्ने नूं भी अगली बारी इंज ही ताई छित्र। बस ठीक है नक्का लग गया, हुण नहीं चुंदा। अल्लाह खैर रखे। चल ओके कई लै लो, कई अगे चलने कई चुक ला बंद कर लवा। नक्का आप पिछला लाए हैं बाबे ते धुप बड़ी डाढी लगी हुई है, गर्मी बड़ी है, वसाख तपया पिया पूरा। रात फिर भी माड़ी चंगी ठंडी हो जाती है। ते आ कमाद इनू आप लाउणा पानी, हुण सवेरे वाया खाद खूद पाई आ ते ओह थ्रैशर लगी हुई दिसदी भी। हुण 4 सवेरे ना थ्रैशरां दे मौसम आ, मशीनां कंपाइनां चोपर वैपर चल रहे हैं। धड़ा धड़ जी कणक है किसान कढ़ रहा। खुशियां ने पर दुख इस चीज़ का कि अगों रेट कोई नहीं गा। घर स्टाक करनी पैंदी पई, गौरमेंट लेंदी नहीं पई। ते ओ बंदा मैनूं इशारे करदा पिया ते की आंदा हाँ इशारे कीता सी ते फिर अपना थल्ले सिट्टे चुगन लग पिया, वड्ढन लग पिया। चलो बाबे आपां यार ठल लाउणी आ, आ जी ठल ला ली है, कमाद नूं टोक करनी है। ठल ला के तो उस तो बाद फिर आप गलबात करते हैं। हालत मेरी देख लो पूरा अज जगन पटीका होया पिया अपना। ते बंदा मेरे नाल दा ओह उत्थे है, मैनूं कैमरा फड़ाउणा सी लेकिन हुण आपां बंद कर दिंदे ठल ला के ते फिर आपां थोड़े नाल करदे हैं। आपां हुण हड़ंबे वाले बेलियां को चले आ। पानी का घुट पीने, त्रेह वाली लगी हुई है, पानी पी लीए। हाँ जुत्ती भी नहीं पाई तो पैरों से करचे भी बड़े वजदे पे। हाँ काम्या अरे बड़ी पैन डी यार तूड़ी
ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਖਲੋਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਾਬਿਓ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਗਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਭਰੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ? ਕਰਮ ਅਲਾਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਮਸਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਝਾੜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵੱਤਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਗੇਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੇਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਦਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਬਿਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੋ? ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਈ ਯਾਰ, ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਬੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਪਿਆ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗਾਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ? ਗਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੱਲੀ ਬਦਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਧਾਕੜ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕਣਾ ਆ, ਸਾਲਾ ਐਡਾ ਫੁੱਦੂ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਬੰਦੇ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਖਲਵਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਖਲਵਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਬੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਰੋਟੀ ਔਰ ਬੱਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਰੋਟੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਖਾਦ ਨੂੰ ਪਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ DAP ਤੇ ਗਵਾਰਾ। ਹਾਂ ਗਵਾਰਾ ਚੰਗੀ ਆ। ਵੇਖ ਆ DAP ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਪਰਾਂ ਗਵਾਰਾ ਪਈ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਘੰਟੀ ਜਿਹਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਮੀਆਂ ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਘਰ ਸੋਵੇਂ ਨਾ ਸੋਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦਾ ਬੜੀ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਦਿਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਝੜਦੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸੋਵੇ। ਮੰਮਣ ਕਰ ਲਾ ਕੰਮ, ਭਰ ਲਾ ਭਰੀਆਂ 4 ਭਰ ਲਾ। ਵੈਪਰ ਕੋ ਵੜਾ ਕੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਕਿੱਧਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਆਪਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਤੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਇਆ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਬਿਓ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀਆ, ਦੁਬਈ, ਯੂਰਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, 8 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਆਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕਣਕ ਕੱਢਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਛਿਲਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਗੇ। ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ
ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਹ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਲਚਰਲ ਪੇਜ 1-2 ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਡੇਲੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੀਏ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਐਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਟੋਕ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਆਏ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨਾ, ਝਾੜ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਣਕ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਚੱਕੀ ਤੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤ, ਆਪਣੀ ਟਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੁੱਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਕੋਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਬਾਬਿਓ, ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਝਾੜਤੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਟਾਹਲੀ ਆ, ਕਿੱਕਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਹੀ ਕਵਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਠੰਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਪਈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੰਨਾ, ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿੱਲੇ 'ਚ 9 ਮਣ 10 ਮਣ 12 ਮਣ ਬਾਅਦ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ 25-25 ਮਣ ਝਾੜ ਆਉਣਾ ਸਰੋਂ। ਐਸੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪਈ ਆ, ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਠੰਡ ਪਈ ਆ। ਵਿਸਾਖ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮਈ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਸਾਖ ਆਪਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਵਿਸਾਖ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਤੇ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਾਬਿਓ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੂਤਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਲੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 36 ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਕਬੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੋਈ 200 ਕਿੱਲਾ 400 ਕਿੱਲਾ 500 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 500 ਕਿੱਲਾ 400 ਕਿੱਲਾ 200 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਪੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਵਾੜ ਲੱਭਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਲੱਭੇ, 60 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਧੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਠੇਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 40 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ 45 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ 50 ਤੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਸਰਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 55 ਤੇ। ਚੌਥਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 60 ਦੇ ਦੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗੀਟੀ ਘੁੰਮਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੀਟੀ ਘੁੰਮਦੀ, ਸੋਚਦਾ ਬਾਈ 60 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ 70 ਮੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ 70 ਲੱਭਦਾ ਪਈ, ਪੈਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਦੇਣ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਆਰੇ ਲੱਗਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਰੇ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 4 ਦਾਣੇ ਵੀ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 70 ਹੀ ਲੈ ਲਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 70 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਔਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ 40 ਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਮਣ ਤੱਕ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ 50 ਮਣ ਝੜੀ ਆ, 55 ਮਣ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਆ ਉਹ ਐਡਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਵਾਇਆ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਟਰਪੈਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਟਰਪੈਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 600 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੋਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ 600 ਫੁੱਟ ਕਰੋ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲੋਂ, ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰੀਏ 200 250 300 ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਆਉਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੜਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਲੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਪਾਰੀ ਸਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੜੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪੈਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੜੰਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਬੰਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮਾਦ ਲਿਆ ਭਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾਉਣਾ ਟੂਵਲ। ਬਾਕੀ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਭਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਭਰੀਜਿਆ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾੜ ਹੀ ਭਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੋਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਵਾੜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਭਰੀ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਹੈਂ, ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਫੇਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਭਰੀਵੇ ਨਾ ਕਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਤਾ ਭਰੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਜਾਮੇ ਭਿੱਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ।